Now, I have written 4 sentences for you. Here, if you see, Vishwas is a good boy. Vishwas is a good boy. Now, ఆ బుక్లో మనకి కొన్ని వర్డ్స్ కింద అండర్లైన్ చేశారు కదా. In the same manner, if you are to underline some words under these in these sentences, under which word you are going to underline? There, soft voice, we have an underline under soft in a sentence. Now also we have a sentence, Vishwas is a good boy. Under which word you are going to underline? Yeah, obviously under the word good. Why? There, the soft word, it is describing the voice. How was the voice? The voice was soft. How was the voice? The voice was soft. Here, how was the boy? Or how is Vishwas? Vishwas is a good boy. What kind of a boy? Means the word which is describing, that is what we are making out from the sentence. We are recognizing there are certain descriptive words, describing words. And these words describing, what do they describe? The words describing, what do they describe? They describe a certain word. What is that word? Boy. When I say boy, is it a verb? No, not at all. Then, is it an adjective? Is it describing? Boy is describing? No. The boy word is getting described by the word good. Boy is the word with which we recognize a person at age. Boy, student, these are the names given to a certain age group of the children. Male children, that too. Right? So, that is a name, noun. So, this descripting word or describing word, it describes the noun. It is a word which describes or describing word. It describes the noun. Why I am very specifically telling is, there is a word which describes the adjective again. There is a word which describes the adverb again. There is a word which describes the verb even. Verb, adjective and adverb. These three can also be again described. That is not the adjective. Adjective is only the word which describes the noun or pronoun. Noun or pronoun, it describes. So what is the describing word in all these 4? Right? The first one is good. The second one, intelligent. And third one, beautiful, because it is a flower. The beautiful, it is talking about the flower. Intelligent, it is talking about this girl. And here again, the song, and it is melodious. Means now, there are certain words which describe the nouns, and they are called as adjectives. Their job is, their function is to describe. Right? That can be a word. That can be more words. If at all, more words are describing a single noun, that is called as adjective phrase. There can be a part of a sentence, a clause, which describes the noun. That is called as adjective clause. Now, in short, what we learn now is, there are certain words which describe the noun. Those are called as adjectives. There are certain group of words which describe the noun. They are called as adjective phrase. And there is a part of a sentence, a clause, which tends to describe the noun. They are called as adjective clauses. Right? Now, totally we learnt about something about adjective. Right? Now, if now we are comparing, because you are there at home, your father has brought
a car for you, and your father has brought one more car for your brother, what would you do? Very simple. You will compare. నా కారు పెద్దది, నా కారు మంచిది, నా కారు ఎర్రది, నా కారు కాస్ట్లీ అయినది కదా. మనకు అదే కావాలి కదా, తమ్ముడికి ఇవ్వం కదా. వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్? దట్ ఈజ్ వీఆర్ కంపేరింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ డాడీ నీకు తమ్ముడు అంటేనే ప్రేమ, నేనంటే లేదు. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ కంపారిజన్. యూ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ యువర్ బ్రదర్. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆడికి పెన్ను కొన్నా నాకు కొనలేదేమి, నాకు 2 కొనాలి. ఆల్వేస్ యూ నీడ్ మోర్. లైక్వైజ్ ది డిస్క్రిప్షన్ షుడ్ ఆల్సో బీ మోర్ ఆర్ లెస్. That is called as more or less in adjective is called as, or the quality is called as a comparison of adjective. We compare the adjective to a level, and that level is told or spoken in degrees, and so what we call it as degrees of comparison. అంటే ఇది మంచిది, దానికన్నా ఇది మంచిది, దానికన్నా అన్నింటికన్నా మంచిది. ఇది మంచిది, దీనికన్నా ఇది మంచిది, అన్నింటికన్నా ఇది మంచిది. చూడండి అక్కడ మనం ఎలాగ 3 లేయర్లను మనం వచ్చి కంపారిజన్ చేస్తున్నాం. ఇన్ 3 stages వీఆర్ కంపేరింగ్. అండ్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కంపారిజన్ ఇన్ 3 layers, in English there are certain suffixes to put, there are certain prefixes to put to bring about this comparison easy. What are these suffixes? ER we add, EST we add, and so remaining 2 sentences if you see, there is a loveliest, one is there loveliest, word is there, EST has been added to lovely, right? And smaller, small word is there, to it ER has been added, smaller. When we use ER, what shall we call it? When we use EST, what shall we call it? Do we have this for everything, for every adjective? That way we have to see. If you see here now, I have written certain things here for you. That is vocabulary, adjective, descriptive word we are seeing, describing word. Under that, I have taken tall, that is positive. What is positive? Simply we talk about the quality of the noun. Tall boy, tall man, tall building, right? That way we say tall. But when it is being compared, 2 things we are comparing, right? Whenever we are comparing 2 things, we cannot use tall. Then we have to use taller. We have to use taller. That is, this is taller than that. This boy is taller than that boy. Taller than. We are using taller. Suppose he is the only boy in the class, very tall. There also we have to use comparison. So he is the tallest boy in the class. He is the tallest boy where in the world? No, he is the tallest boy in the class. That way, all the boys in the class and this boy have been compared. So now comparison can be done between in 1, 2, 3 manners. And positive, whenever we are using positive, we have to say as tall as, so tall as. That is, Vishwas is so tall as Goswami. Vishwas is as tall as Goswami. What do we understand by this? None of them is taller. Both are equal in height. That is what we are talking about there. Means now positive degree where to use? పాజిటివ్ డిగ్రీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే 2 సమానంగా ఉండాలి.
right? And when it is one is taller, the other is not taller, then we use this. And here many are there. Out of all these many, one is tallest, then we use this. And the name is superlative. Super. When I say super, I need not explain you. You understood it. Again it is. That is, super means it is over, above all. Right? That way we are using. So here you can see ER, ER, ER and ER used. Here you can see EST, 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 EST used. Tall, taller, tallest. Small, smaller, smallest. Deep, deeper, deepest. High, higher, highest. Big, bigger, biggest. That way we are using. And now one more a simple thing we have to learn about this comparison. ఇప్పుడు మనం చూసాం టాలర్ ఈఆర్ ఎక్కడ తగిలింది, టాలెస్ట్ ఈఎస్టీ ఎక్కడ తగిలించాం. దాంతో కూడా కొన్ని ఒక 4-5 వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం. అయితే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే దానికి ఆరిజిన్ అన్నది మచ్, మోర్, మోస్ట్. మచ్, మోర్, మోస్ట్. వాట్ ఇస్ దిస్? It is about the quantity. Earlier what we have seen is quality. దాని తాలూకా డిస్క్రిప్షన్ దేని మీద చేసాము, వాటి తాలూకా గుణాన్ని మనం చేసాం. టాల్గా ఉన్న అన్నది ఒక గుణం. ఇక్కడ ఇది గుణం కాదు, పరిమాణం. ఎంత, ఇంత, కొంత. ఎంత, ఇంత, కొంత, అంత, ఇదేంటిది, ఇవన్నీ కూడాను పరిమాణాలు తెలుపుతాయి. దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసరికి ఏం చెప్పుకుంటాం? మచ్, మోర్, మోస్ట్ అని చెప్పుకుంటాం. మచ్ అన్నది ఏమొచ్చి పాజిటివ్ డిగ్రీ, మోర్ అన్నది మనకి కంపారిటివ్ డిగ్రీ, మోస్ట్ అన్నది మనకి సూపరేటివ్ డిగ్రీ. అలాగే మెనీ ఉంది. మచ్ అన్నది ఏంటి? దానికి మనం కౌంట్ చేయలేం. మచ్ అన్నది మనం ఇలాగే చూపిస్తాం, కౌంట్ చేయలేం. మెనీ అన్నది కౌంట్ చేయగలం. దెర్ ఆర్ మెనీ చాక్ పీసెస్. దెర్ ఆర్ అబౌట్ 25 చాక్ పీసెస్. దెర్ ఆర్ మెనీ చాక్ పీసెస్ అండ్ దెర్ ఆర్ అబౌట్ 25 చాక్ పీసెస్. మీన్స్ వీ కెన్ కౌంట్ దెమ్. ఈ మచ్ దాన్ని మనం కౌంట్ చేయలేము. సో ఎస్, వీ హ్యావ్ హెర్డ్ అబౌట్ వాట్ ఇస్ దట్ వన్? మచ్, మోర్, మోస్ట్. దిస్ మచ్ ఈజ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్కి ఉపయోగిస్తాం. మెనీ అన్నది కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ఉపయోగిస్తాం. దిస్ యూ లెర్న్ ఇన్ క్లాస్ 4, క్లాస్ 5. సో మచ్, మోర్, మోస్ట్, మెనీ, మోర్, మోస్ట్. అవి ఎక్కడ మనం ఉపయోగిస్తామంటే దీంట్లో కంపారిటివ్ డిగ్రీలో బ్యూటిఫుల్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, దిస్ బ్యూటిఫుల్ అనే వర్డ్కి మనం కెన్ వీ యూజ్ ఈఆర్? డిడ్ వీ హియర్ ఎనీ టైమ్ బ్యూటిఫులర్? వీ డిడ్ నాట్ హియర్. వై? ఈ బ్యూటీ అనే పదానికి BEAUTI, బ్యూటీ అనే పదానికి ఫుల్ మనం తగిలించాం. ఆ వై తీసి ఐ పెట్టుకున్నాం, ఫుల్ పెట్టాం ఇక్కడ. అంటే ఇది ఫుల్ అనేది ఆల్రెడీ ఒక సఫిక్స్. అదొక సఫిక్స్ మనం తగిలించాం అప్పుడే. కాబట్టి దానికి ఈఆర్ అనే సఫిక్స్ మనం తగిలించాం, ఇంకో సఫిక్స్ తగిలించలేం. అలాగే ఇక్కడ ఫేమస్, ఫేమ్, అస్. ఫేమ్కి మనం అస్ తగిలించాం, ఫేమస్ అయింది. అలా ఇక్కడ ఫేమసర్ అన్నాం. మనం వినలే, ఎప్పుడు కూడా ఎవడు చెప్పలే అలాగా. సో ఫేమసర్ ఈజ్ రాంగ్, బ్యూటిఫులర్ ఈజ్ రాంగ్. అయితే మనం ఇక్కడ ఏంటి రాసుకోవాలి? ఇక్కడ మనం దీంతోనూ ఇది రాసుకోవాలి. అంటే మోర్ బ్యూటిఫుల్, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అని రాసుకోవాలి. చూసారా? ఎర్లియర్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ ఈఆర్ అండ్ ఈఎస్టీ. కానీ ఇక్కడ వీటికి ఆల్రెడీ ఒక సఫిక్స్ ఉంది కాబట్టి, ఇంకో సఫిక్స్ తగిలించలేం కాబట్టి ఇది మనం ముందు రాసుకుంటాం. మోర్ బ్యూటిఫుల్, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్. అలాగే మోర్ ఫేమస్, మోస్ట్ ఫేమస్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ యాడ్జెక్టివ్కి. రైట్? అక్కడ మనకి కిందన ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు, జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. ఎప్పుడైనా మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ పుస్తకం తగిలితే దాంట్లోనూ యాడ్జెక్టివ్స్ తీస్తేను ఆ యాడ్జెక్టివ్స్లో పెద్ద టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఒక 2 పేజీలో 3 పేజీలో టేబుల్స్ ఉంటాయి. దాంట్లోనూ మనకి ఎక్కడ మోర్ ఉపయోగించాలి,
ఎక్కడేమో ఈఆర్ ఈఎస్టీ ఉపయోగించాలి క్లియర్గా రాస్తాడు, టేబుల్స్ కూడా ఇస్తాడు. అలా ఇక్కడ మనకి డార్క్ డార్కర్ డార్కెస్ట్, స్మాల్ స్మాలర్ స్మాలెస్ట్, నియర్ నియరర్ నియరెస్ట్, బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్, డర్టీ డర్టియర్ డర్టియెస్ట్, లవ్లీ లవ్లియర్ లవ్లియెస్ట్, మెలోడియస్ మోర్ మెలోడియస్, మోస్ట్ మెలోడియస్. చూసారా, ఇది అస్ ఉంది కాబట్టి మోర్ పెట్టుకున్నాడు, అస్ ఉంది కాబట్టి మోస్ట్ పెట్టుకున్నాడు. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇది జాగ్రత్తగా మనం చదువుకొని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ యాడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి కదా, కొన్ని యాడ్జెక్టివ్స్ మనకి ఫేవరబుల్ యాడ్జెక్టివ్స్గా ఉంటాయి, కొన్ని అన్ఫేవరబుల్ యాడ్జెక్టివ్స్గా ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దీస్ అన్ఫేవరబుల్ యాడ్జెక్టివ్స్? మీకు కొంచెం నేను ఈ పేర్లు చెప్తుంటే కొంచెం విచిత్రంగా ఉంటుంది. ఫేవరబుల్ యాడ్జెక్టివ్స్ ఏంటి సార్, అన్ఫేవరబుల్ యాడ్జెక్టివ్ ఏంటి సార్ కదా. ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను ఒక చిన్న క్వశ్చన్. యు ఆర్ ఏ బ్యాడ్ బాయ్ రైట్? నో సార్, ఐఎమ్ గుడ్ బాయ్ సార్. వై డోంట్ యూ టేక్ బ్యాడ్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ఫేవరబుల్, అన్ఫేవరబుల్ యాడ్జెక్టివ్ ఫర్ యూ, యూ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, రైట్. తర్వాత అరే యూఆర్ వెరీ షార్ట్ బాయ్ రే. నో సార్, ఐఎమ్ ఏ టాల్ బాయ్ సార్. అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ యూ, అన్ఫేవరబుల్. అదే నేను ఫేవరబుల్ అన్ఫేవరబుల్ చెప్పింది ఏంటంటే నెగటివ్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ వర్డ్స్ పాజిటివ్ వర్డ్స్ అని. పాజిటివ్ అనేది ఫేవరబుల్, యూ టేక్ ఇట్, యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్. అండ్ నెగిటివ్ అనేది యూ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, అన్ఫేవరబుల్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ, యూ డోంట్ టేక్ ఇట్. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న టేబుల్ ఉంది. ఏంటది? బిగ్ స్మాల్. బిగ్ అన్నదానికి స్మాల్ ఏమొచ్చి నెగటివ్, ఆపోజిట్ వర్డ్స్, నెగిటివ్ వర్డ్స్, ఆపోజిట్ వర్డ్స్. అండ్ నెగిటివ్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి? ఎంటైర్గా ఇక్కడ నెగిటివ్ వర్డ్ ఎందుకు చెప్పలేదు? వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈస్, నెగిటివ్ వర్డ్ అంటే నో, నాట్, నెయిదర్, నార్. వీటినే అక్కడ తీసుకుంటారు నెగిటివ్ వర్డ్స్ కానీ. కాబట్టి నెగిటివ్ వర్డ్స్ అని చెప్పలేదు, నేను కూడా అది చెప్పలే. నేను చెప్పాను అన్ఫేవరబుల్ అన్నాను, అంటే నీకు అనవసరం అయింది అని. బిగ్ స్మాల్. తర్వాత డార్క్. డార్క్ అంటే ఇక్కడ లైట్ అని ఇచ్చారు, హెవీ అండ్ లైట్ ఓవర్ దార్. సో డార్క్కి ఏంటి ఆపోజిట్ వర్డ్? బ్రైట్. ఇట్ ఈస్ డార్క్ అండ్ బ్రైట్. హ్యాపీ అన్హ్యాపీ. లార్జ్ అగైన్ స్మాల్. బిగ్ లార్జ్ ఒకేలాంటి యాడ్జెక్టివ్స్లో ఫేవరబుల్, దానికి ఒకేలాంటి అన్ఫేవరబుల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి బిగ్ స్మాల్, లార్జ్ స్మాల్. లివ్ డై, రైట్. అలా మనం టీవీలో చూసేసి లివ్ను తర్వాత రికార్డెడ్ కాదు, మనం టీవీలో చూసేస్తాం. దాంట్లో ఏంటి? లివ్ అని ఇస్తాడు. మన క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతుంటేను అరే లైవ్ అవుతుందిరా, లైవ్ రా అంటాం మనం, ఎల్ఐవి రాస్తాడు. మరి ఎల్ఐవికి ఆపోజిట్ ఏంటండి? రికార్డెడ్ అంటాం. తప్పది, అలాగ వెలకండి. లివ్కి డై అంటే జీవించడం, మరణించడం, చచ్చిపోయినా బతికి ఉన్నా అని అర్థం. నెక్స్ట్ కమ్స్ లాంగ్ షార్ట్. లాంగ్ అండ్ షార్ట్. నియర్ అండ్ ఫార్. నియర్ మై హౌస్ సార్. నో సార్, హీ ఈస్ వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ మై హౌస్ సార్. హోంవర్క్ ఎందుకు చేయలేదు అంటే మా ఇంటి దగ్గర మై నియర్ టు మై హౌస్ దెర్ ఇస్ నో బడీ సార్. సురేష్ ఈజ్ వెరీ ఫార్ అవే సార్. నియర్, ఫార్. ఓపెన్, క్లోజ్. ఓపెన్ ద డోర్, close the door. Start and stop. This everybody knows it. Because you are starting up the computer and you are stopping the computer. You are starting your vehicle and you are stopping the vehicle. Start to stop, you know it. Next, thick and thin. There are thick boys and there are thin boys. There are thick woods and thin woods. Thick woods and thin woods. Thin woods అంటే అడవులు కాదండి ఇక్కడ. అడవి థిన్ వుడ్ అంటే కర్ర మొక్క, కర్ర పుల్ల. సో ఎపియర్, డిసెపియర్. కనపడ్డాడు, మాయమైపోయాడు. కామన్, అన్కామన్. ఇది మనం నేర్చుకున్నాం. నేర్చుకున్న తర్వాత కిందన మనకి ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్లో మనం ఏది మనం వాడితే చక్కగా ఉంటుందో అది వాడాలి వర్డ్. నెక్స్ట్, ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు మీనింగ్. పిక్ అవుట్ సచ్ పేర్ ఫ్రమ్ ది స్టోరీ యూ హ్యావ్ జస్ట్ రెడ్. యానిమల్స్, క్రియేచర్స్,
build, construct, large, bigger, huge, small, tiny, talk, speak. ఆల్మోస్ట్ దీస్ ఆర్ ఈక్వల్ వర్డ్స్, ఈక్వల్ మీనింగ్ వర్డ్స్. అట్లాంటి పెయిర్స్ మనకి బుక్లో ఉంటేనో స్టోరీలో ఉంటే అది మనం ఎంచుకొని రాసుకోవాలి. నా హియర్ ఎలిఫెంట్స్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ది డాంకీ. బిగ్గర్, బిగ్గెస్ట్. ఇక్కడ రెండు యానిమల్స్ పట్టుకొచ్చి దాన్ని కంపేర్ చేశాడు, బిగ్గర్ ఉపయోగించాడు. తర్వాత ది డాంకీ ఈజ్ నాట్ సో బిగ్ యాజ్ ది ఎలిఫెంట్. సో యాజ్ బిగ్ ఉపయోగించాడు నేను చెప్పినట్టే. సో బట్ ఎలిఫెంట్ పెద్దది కాబట్టి డాంకీ చిన్నది కాబట్టి రెండు సమానం కాదు కాబట్టి నాట్ అని నెగిటివ్ వర్డ్ వాడాలి. ఇంతకుముందు విశ్వాసము గోస్వామి ఇద్దరు ఒకటే, ఒకలాగే ఉన్నారు కాబట్టి మనం అక్కడ నాట్ ఉపయోగించలేదు. గోస్వామి పెద్దవాడు అనుకోండి, అప్పుడు మనం విశ్వాస్ ఈజ్ నాట్ సో బిగ్ యాజ్ గోస్వామి అంటాం కదా. సో ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు. టేబుల్లోనూ ఇయర్స్ అంటే ఏజ్ ఇచ్చాడు, తర్వాత హైట్ ఇచ్చాడు, వెయిట్ ఇచ్చాడు. దాని ప్రకారం మనం హరిణి, తర్వాత శేషగిరి, అఖిల, భాస్కర్ రాజు, సిద్ధు, రాజేషు, రాఘవ, వంశీ, మనోజ్ అండ్ గోపి వీళ్ళని మనం కంపేర్ చేయాలి. అందరికన్నా ఎవడు పెద్దవాడు, రైట్? అవి మనం ఏమొచ్చి దీని ప్రకారం సెంటెన్స్ మనం రాసుకోవాలి. రాసుకుంటే మనకి యాడ్జెక్టివ్ అనేది ఖచ్చితంగా చక్కగా మనకి తెలిసిపోతుంది, అర్థమైపోతుంది. నా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. హరిణి ఈజ్ యాజ్ టాల్ యాజ్ రాఘవ. ఇఫ్ యు సీ హరిణి అండ్ షీ ఈజ్ 4.9, రాఘవ ఈజ్ ఆల్సో 4.9. సో ఇద్దరు ఒకేలా ఉన్నారు కాబట్టి యాజ్ టాల్ యాజ్ రాఘవ. ఇక్కడ ఒకటి టాలు, ఒకటి బిగ్, రైట్? ఇంకోటి ఏమొచ్చి వెయిట్, 3 ఇచ్చాడు. హెవీ అన్నాడు దాన్ని, వెయిట్ని. తర్వాత ఏమొచ్చి ఇక్కడ ఓల్డర్, ఓల్డర్, ఓల్డెస్ట్. అది ఉపయోగించుకొని మనం ఇక్కడ 20 సెంటెన్స్ హాయిగా చక్కగా రాసుకోవచ్చును, రాయమన్నాడు. సో నౌ లుక్ అట్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ పేయింగ్ స్పెషల్ అటెన్షన్ టు ది అండర్లైన్ వర్డ్స్. ది టైనీ ants which are always busy. Always busy, right? Always is underlined. Second, they often is underlined. So always అనేది మనకి ఏం చెప్తోంది? ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ది టైం. ఆఫెన్ ఏం చెప్తోంది? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ టైం, రైట్? సో ది అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఆర్ adverbs. These are talking about time of the action done. So these are adverbs. Adverbs are descriptive words for verb. Always, ఎల్లప్పుడూ కూడా. Often, అప్పుడప్పుడు. ఈ రెండు కూడా ఏం చేస్తున్నాయి? ఆ జరిగే కార్యక్రమం ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని చెప్తుంది కాబట్టి those are adverbs. And now let us read this one. There are many words given here. Always, never, often, seldom, sometimes. ఇవి మనం ఇక్కడ మూర్తి, కృష్ణ వీడు మాట్లాడుకునే డైలాగుల్లోనూ వీటిని యూజ్ చేసుకోవాలి. యూజ్ చేసుకుంటే డైలాగ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. డూ యూ లైక్ టు వాచ్ ఫిల్మ్స్? ఎస్, వెరీ మచ్. ఐ డాష్ వాచ్ ఫిల్మ్. ఎస్, వెరీ మచ్. ఐ డాష్ వాచ్ ఫిల్మ్స్, ఏ ఫిల్మ్ ఏ డే. హౌ అబౌట్ యూ? ఏ ఫిల్మ్ ఏ డే అంటే ఏంటి? రోజు చూస్తున్నాడు అంటే అక్కడ మనం ఆఫ్ అని చెప్పుకోలేము. నెవర్ ఎందుకు చెప్పుకోలేము? నేను చూడను అంటే నెవర్ వస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా చూడను అంటే నెవర్ వస్తుంది. తర్వాత సమ్ టైమ్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అప్పుడప్పుడు చూస్తే. తర్వాత ఆల్వేజ్ అంటే ప్రతిరోజు చూస్తున్నట్లు లెక్క. సో ఇక్కడ మనం ఐ ఆల్వేజ్ వాచ్ ఫిల్మ్స్ అని చెప్పుకోవాలి. ఆ మీనింగ్ బట్టి అక్కడ యాడ్వర్బ్ మనం ఉపయోగించుకొని రాసుకోవాలి. తర్వాత ఇన్విటేషన్ కార్డ్ ఎట్లా రాయాలి? దట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. వై? మనం వీఆర్ డూయింగ్ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్. వై సో ఫార్? యు ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ యువర్ బర్త్డే. అండ్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ యువర్ బర్త్డే, రే ఇవాళ నా పుట్టినరోజు మా ఇంటికి వచ్చిరా అని చెప్పేసాం మన ఫ్రెండ్ కాబట్టి. అదే మనం ఒక కార్డు తీసుకొని, చార్ట్ పేపర్ తీసుకొని
కలర్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, స్కెచ్ పెన్స్ ఉన్నాయి, పెన్సిల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఉపయోగించి చాలా చక్కగా డిజైన్ చేసి దాని మీద నా కొన్ని వర్డ్స్ రాసి మన ఫ్రెండ్కి ఇచ్చాం అనుకోండి. హౌ డస్ హీ ఫీల్? వాహ్, ఏ ఇన్విటేషన్ కార్డు ఇచ్చాడు అని హీ విల్ బికమ్ ప్రౌడ్. అప్పుడు వాడు ప్రౌడ్ అయితే మీరు ప్రౌడ్ అవుతారు. ఆహా, నేను ఇచ్చిన కార్డు చూసి వాడు ప్రౌడ్ అయిపోయాడు రా. సో హియర్ ఇన్ ఆఫ్టర్ ఐ హావ్ టు ఇన్వైట్ హిమ్ లైక్ దిస్. వై ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ ఈజ్ నవేడేస్ పీపుల్ ఆర్ ఫర్గెటింగ్ హౌ టు రైట్ ఇన్విటేషన్. ఇన్విటేషన్ ఎట్లా రాయాలన్నది మనం మర్చిపోతున్నాం. అది మనం నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఒక ఇన్విటేషన్ కార్డు ఇచ్చారు. మీరు కూడాను మీ బర్త్డే పార్టీకి మీ ఫ్రెండ్ని ఎలా పిలుస్తారు దాన్ని ఇక్కడ మీరు డిజైన్ చేయండి. దాంట్లో కార్యక్రమాలు ఏంటంటే ఉంటాయి. బర్త్డే పార్టీకి అలా వచ్చి అలా తిని చెడిపోతారా? కాదే. ఓ అంతాక్షరి ఆడినట్టు, లేదు అంటే అక్కడ హౌసీ ఆడినట్టు, లేదు అంటే ఏదో చిన్న ఆట ఆడుకున్నట్టు, కేక్ కట్ చేసినట్టు, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కదా. ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ ఇస్తాం. తర్వాత ఎక్కడ జరుగుతుంది, డేట్ ఎప్పుడు, ఇవన్నీ దాంట్లో ఉండాలి. రైట్? ఎందుకు అంటే మనం ఎక్కడో కృష్ణ తాదులో చేస్తే వాడేమో ఇంకెక్కడ కోడిపోతే చికాకు. సో ది ప్లేస్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. టైమింగ్ ఇవ్వాలి. సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు అంటే వాడు 9:10కో 9:30కో వచ్చాడు అనుకోండి. మీరు అప్పుడే అంత కార్యక్రమం అయిపోయి అని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వాడు వస్తాడు. సో ది టైమ్ షుడ్ బి వెరీ స్పెసిఫిక్. ద ప్లేస్ వేర్ యు ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్పెసిఫిక్. ఇట్స్ ఎ మస్ట్ దేర్. అండ్ మిగతావి ఎంత చక్కగా రాస్తావు దట్ డిపెండ్స్. మిగతా కార్యక్రమాలు ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఇన్విటేషన్ ఓవర్ దేర్. సో నౌ we have a story in our annexure that we have to see. Annexure, and there is a poem, these, and one more story we have, that is the contest. These we will have.